السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 سے 216۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ آج کے دور کے جہاد کی 3 اہم باتیں کون سی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا کچھ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، آپ کہہ دو جو تم خرچ کرو، من خیر مال، فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قربت داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، اسے، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے، وہ والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو خیر یا جو بھی نیکی تم کماؤ گے، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یعنی انفاق کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ قربت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، ضرورت نہیں ہے کہ دنیا اس سے واقف ہو۔ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو تم خاطر جمع کرو، تمہاری ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ کتب علیکم القتال، کتبہ، تم پر فرض کی گئی ہے، القتال، جنگ یا جہاد، وہو کرہ، اور وہ ناگوار گزرے یا ناگوار ہو، لکم، تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ممکن ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، ایک چیز، وہو خیر، اور وہ بہتر ہو، لکم، تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ممکن ہے، ان تحبوا، کہ تم پسند کرو، شیئن، ایک چیز، وہو، اور وہ شر، بری ہو، لکم، تمہارے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے پر تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، واضح رہے کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل
हो चुकी थी और इसमें कताल की फर्जियत आ चुकी थी। चुनाचे इसका नाम यानी सूरह बकरा जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम सूरतुल किताल भी है। लिहाजा इस हवाले से कुछ लोग परेशान हो रहे थे। ख़ास तौर पर मुनाफिकीन ये कहते थे कि भाई सुलह जोई से काम लो, बस दावत व तबलीग के ज़रिए लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लाओ। ये जंगो जदल और लड़ाई भड़काई तो कोई अच्छा काम नहीं है, इसमें तो बहुत ख़राबी है। इसके अलावा ऐसे मुसलमान जिनका ईमान कदरे कमज़ोर था, अगरचे वो मुनाफिक तो नहीं थे लेकिन इनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था, अभी ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए थे और तरबियत के मरहले से अभी नहीं गुज़रे। इनमें से बाज़ लोगों के दिलों में अनकबाज पैदा हो रहा था। यहाँ कताल की फर्जियत के लिए कुतिबा का लफ्ज़ आया है। इससे पहले ये लफ्ज़ रोज़ों के लिए यूज़ हुआ, फिर कसास के लिए और फिर वसीयत के लिए। कुतिबा अलैकुमुस सय्यामु यानी तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। कुतिबा अलैकुमुल किसासु फिल कत्ला यानी तुम पर कसास फ़र्ज कर दिया गया है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदुकुमुल मौता अन तरका खैरिन अनिल वसीलता यानी तुम पर वसीयत करना फ़र्ज कर, हर मरने वाले के लिए वसीयत करना भी फ़र्ज कर दिया गया है, जो भी वो तरका छोड़े। और इसी लिहाज से कुतिबा का वर्ड जहाद के लिए इस्तेमाल हुआ। फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुल कितालु यानी तुम पर जंग फ़र्ज कर दी गई है, तुम पर जहाद फ़र्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें बुरी लग रही है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपनी अक्ल पर ईमान ना रखो, अल्लाह ताला की वही पर ईमान रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखो। जिस वक़्त के लिए वो हुक्म मौजूद था वही तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया, यानी 14 बरस तक तुम्हें कताल से मना किया गया। उस वक़्त तुम्हारे लिए हुक्म था कफून आइदिकुम अपने हाथ रोके रखो। ये तब की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का सिलसिला शुरू किया। ये तब के लिए हुक्म था, पर अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम पर कताल फ़र्ज कर दिया गया है, लिहाजा अब इस हुक्म पर सर तस्लीम खम करना तुम्हारे लिए लाजिम है। दुश्मनाने इस्लाम के लिए जहाद की फर्जियत का इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। जहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, और एक और जगह फरमाया गया मुसलमान की जमात एक जिस्म की मानद होनी चाहिए कि जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करे। इस बेस पर ही जहाद को फ़र्ज किया गया कि मुसलमानों का कोई एक गिरोह तकलीफ में हो तो दूसरा इसका दिफा करे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ़लस्तीन के मुसलमान किस तकलीफ़ में हैं और तकरीबन 90% मुस्लिम ममालिक उसका दिफा नहीं कर रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है, क्योंकि रोज़े महशर अल्लाह ताला हम सब से सवाल करेंगे कि मैंने तुम पर फ़र्ज़ किया था, फिर भी क्यों तुमने अपने मुसलमान भाइयों का दिफा ना किया और ना ही उनके लिए आवाज़ उठाई। आज के दौर के जहाद की कुछ अहम बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, उनको कुरान और हदीस का मुकम्मल इल्म दें। आपके बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हर बात पता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हर काम करते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अप्लाई कर सकें। नंबर 2, तमाम इस्राएली प्रोडक्ट्स या तमाम दुश्मनाने इस्लाम की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। अपनी लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि आपके हम वतन मुसलमान भाइयों को आपके पैसे से ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो दुश्मनाने इस्लाम हैं उन तक आपकी तरफ से मुनाफा ना पहुँचे। नंबर 3,
اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلانا شروع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔